सिंह राशि रे बुध एवं सूर्य गोचर करछन्ति। ए अगस्ट मास 17 तारिख रे सूर्य निजे संक्रमण करछन्ति, सिंह राशि रे प्रवेश करछन्ति, स्व राशि रे प्रवेश करछन्ति। सिंह निजे अवस्थान करथिबे। ए अगस्ट मास 22 तारिख दिन बुध मघा नक्षत्र सिंह राशि प्रवेश करिवे। पूर्वरु सिंह राशि रे बा मघा नक्षत्र सिंह राशि रे सूर्य अवस्थान करछन्ति, परे परे बुध प्रवेश करिवे, अर्थात बुधात्य राजयोग सृष्टि होछि। एई अगस्ट मास 17 तारिख ठारू सेप्टेम्बर मास 16 तारिख पर्यंत बुधात्य योग बा बुधात्य राजयोग सृष्टि होबो। तीनोटी राशि पई गोल्डन टाइम आरंभ। को को राशि? सिंह राशि, तुला राशि एवं बिछा राशि। जो माने बिछा राशि, तुला राशि, सिंह राशि व्यक्ति विशेष जो दुख कष्ट क्लेश भोग करुथिले तांको पई चिंता करी मासटा तांको पई गोल्डन चांस अछि, सुवर्ण सुजोग। ये सुजोग को केबे हातछड़ा करंतु नाही, समय को सदुपयोग करंतु, कार्यभार हाथ को नियंतु, बड़ नेतृत्व नियंतु, कार्य दक्षता वृद्धि पाइछि। आपण से कार्य को साहस हिम्मत सहित करंतु, सफलता ही सफलता, लाभ हेबे, धन वर्षा हबो, आपण अत्यधिक प्रचुर परिमाण माने धन प्राप्ति हेबे। ये जो बुधात्य योग जो हेउछि माने सिंह राशि रे गोचर करछन्ती, तीनटा राशि पई गोल्डन टाइम अछि। आर विस्तृत भाव रे हम आलोचना करिबा। संपूर्ण रूपे ये तीनटी राशि आपण जानिबे केमिति आपणकर केउ माध्यम रे आपणकर धन प्राप्ति हेबे, अर्थ प्राप्ति हेबे एवं आपण समृद्धि एवं धनशाली एवं भाग्यशाली ही जिवे। कौन कले आपण हेबे आपण जानिबे। प्रथमे हमर ए सप्तऋषि दिव्य दर्शन संस्थान चैनल को जदि देखुछन्ती, प्रथम करी आछन्ती, ताले हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करिवे, लाइक करिवे, शेयर करिवे, जदि भल लागियो छोटिया कमेंट देबे। मु ज्योतिर्वेद पंडित हरस कुमार साहू आपण को आज आम चैनल को स्वागत करुच्ची। जीवा आम जो तीनटी राशि कथा कहली, सिंह राशि, तुला राशि, बिछा राशि गोल्डन जो समय आरंभ होइछि, गोल्डन टाइम आरंभ होइछि, कौन रहिबो तांको उपकृत। बुधात्य योगर फल कौन प्रथम जानिबा। बुधात्य योग हेले कौनसी राशि रे यदि गोचर करती बुध एवं रवि एकत्रित रुहंती बा समान भाव रुहंती, समान संक्रमण करती, ताकू बुधात्य राजयोग मध्य कहा जाए। बुद्धिमतार बुध होउचंती बुद्धि, विवेक, व्यवसाय, ज्ञान गुणर प्रतीक। सेथिपई बुध को बुद्धिमतार योग मध्य कहा जाए। परे परे सूर्य होउचंती आत्मकारक, पिताकारक, नेतृत्व दक्षता वृद्धि कराइथांती, उच्च पदवी एवं चाकरी क्षेत्र में उन्नति करथांती। तीक्ष्णता माने सूक्ष्म एवं तीक्ष्णता बुद्धि बुधात्य योगरे सृष्टि होता है एवं प्रचुर परिमाणर आर्थिक कारक भाव विवेचना करा जाए। बुधात्य योग कौन कौन कर बुद्धिमत्ता, नेतृत्व, साहस, दक्षता, उच्च पदवी एवं तीक्ष्णता और प्रचुर आर्थिक लाभर कारक बोली कहा जाए। यदि बुधात्य योग यही जो लाभ रही नेतृत्व, तीक्ष्णता, बुद्धिमत्ता, उच्च पदवी एवं प्रचुर आर्थिक लाभ हम तीनटा राशि से गोल्डन चांस रही, गोल्डन टाइम रही। तीनटा राशि किए ना सिंह राशि, तुला राशि एवं बिछा राशि। तीनटा राशि गोल्डन टाइम। अर्थात जदि आम सिंह राशि कथा प्रथम कहवा, सिंह राशि राशाधिपति होउचंदी किए रवि माने सूर्य निजे। सेठी जेतुले आपण मघा नक्षत्र रे सिंह निजे प्रवेश करछंती, से स्थान रे प्रवेश कले बुध। तो बुध होउचंदी बुद्धिमत्तार ग्रहटी, बुध होउचंदी ज्ञानकारक ग्रह, बुद्धिकारक ग्रह, व्यवसायकारक ग्रह, धनकारक ग्रह, मौका अपॉर्चुनिटी सब आनती बुध। बाणीकारक ग्रह, बाणी को अत्यंत मधुर वचन किए करती, मिठास बाणी कहती बुध। से मोटिवेशन मधुर वचन एमती थाए समस्त प्रभावित करती। तेणु बुध होउचंदी बाणीकारक ग्रह। से आपणकर जो सिंह राशि व्यक्ति विशेष मान नेतृत्व बुद्धि पाइब। तेणुक आप कौन सभा समिति नेतृत्व ने, कौन कार्य करेंगे, पार्टी फंक्शन नेतृत्व ने कि राजनीति क्षेत्र में जदि आप जड़ित अच्छा बड़ नेतृत्व प्राप्ति हे। अर्थात आपंकर कौन गोटे पद पदवी मिल पारे, कौन नेतृत्व आप स्थान पाई। जदि चाकरी करती कौन कार्यभार आपण नेतृत्व ने, दक्षता वृद्धि पाँच। आपणकर चाकरी करिथिबा व्यक्ति विशेष मान गोटे नूतन दायित्व मिल पारे, नूतन दक्षता मिल पारे एवं मनरे
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ବା ଆପଣ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି କରିବେ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ନୂତନ ନିବେଶ କରିବେ, ଯେଉଁ ନିବେଶଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ମିଳିବ, ବିପୁଳ ଲାଭ ଆଣିଦେବ। ଆପଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ମାନ, ଯଶ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହେବେ। ସମସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସଫଳତା ବା ଲାଭବାନ ହେବେ। ପୁଞ୍ଜି ଯେଉଁ ନିବେଶ କରିଥିଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇମ୍, ଏ ମାସଟାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ପଦପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲାଭ ହେବେ। କୌଣସି ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଚୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ, କୌଣସି କାମ ନୂଆ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସଫଳତା ହେବେ। ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ପ୍ରମୋସନ୍ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଇଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ। ପରେ ଯିବା ତୁଳା ରାଶି। ଏଇଥିପାଇଁ ତୁଳା ରାଶି କାରଣ ଯେଉଁ ବୁଧାତ୍ୟ ଯୋଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶା ସର୍ବଶୁଭତା ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ରାଶିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ରୁହନ୍ତି, କୌଣସି ବି ଗ୍ରହ, ରାହୁ ଶନି କେତୁ ଏମାନେ ସବୁ ବ୍ୟାଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବା ମଙ୍ଗଳ ଏମାନେ ସବୁ ବ୍ୟାଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ। ତେଣୁକରି ଏକାଦଶରେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ ରହିଥାନ୍ତି ସର୍ବଶୁଭତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ତୁଳା ରାଶି କଥା ଯଦି କହିବା, ଏକାଦଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବୁଧ ଏବଂ ରବି, ତ ବୁଧାତ୍ୟ ଯୋଗ ଏକାଦଶରେ ହେଲେ କ'ଣ କରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ତ କରିବ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସଫଳତା ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ପୁଞ୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଅଧୁରା ଥିଲା, ସେ କାମରେ ପଇସା ଅଟକି ରହିଥିଲା, ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପଇସା ବାକି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା ଫେରି ପାଇବ। ହୁଦନ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ। କର୍ମ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଲାଗି ରହିଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁ ହେବ। ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ରୟାଲିଟି ଇନକମ୍ ହେବ। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିଥିଲେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରୟାଲିଟି ଇନକମ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତତ୍ପରତା, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ସହିତ କ୍ୟାରିୟର ନେଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହେବେ, ସଫଳତା ହେବେ। ନୂତନ ଆୟର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ଫଳ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଭାତୃହେତୁକ ପିତୃହେତୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ହେତୁକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ପାଇଁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କିଛି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା କାମ କିମ୍ବା ଅଧୁରା ରହିଥିଲା, ପଇସା ମିଳୁନି, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ପୀଡ଼ା କଷ୍ଟ ଭୋଗ ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଡିଜାୟାର ଅଫ୍ ଗେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସଫଳତା ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସୁଖ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁଖ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଏ ମାସଟା ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଏ ଟାଇମ୍କୁ ଅତିବାହିତ ନ କରି, ନଷ୍ଟ ନ କରି ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଡେ 1 17 ତାରିଖରୁ ଆପଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 22 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଜାଣିନଥିବେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସ୍ତରରୁ ପଇସା ଆସିଯିବ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପଇସା ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରୁ ପଇସା ଆସିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ଉନ୍ନତିର ଦିନ ଅଛି। ଏ ମାସଟା ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇମ୍। ସେଭଳି ଭାବରେ ବିଛା ରାଶି, ବିଛା ରାଶିରେ ଯେହେତୁ ଦଶମରେ ବୁଧ ଆଦିତ୍ୟ ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, ଯଶ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମରେ ଅଧିକା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। କର୍ମ ତତ୍ପରତା, ଉଦ୍ୟମାନ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସମାନବର୍ତ୍ତିତା ଆପଣେଇବେ। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ନେଇ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଉତ୍ତମ କର୍ମ, ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତା, ଉତ୍ତମ ଭାବନା, ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ପଦକାଧିକାରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ହେବେ। ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଗୋଟେ କରିବେ ସେ କର୍ମରେ ସଫଳତା, ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା
ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଛି କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଯୋଗ ଇଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ନୂଆ କାମ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବେ, ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପଡ଼ିଥିବା କାମ, ଅଟକିଥିବା କାମ, ବିବାହାଦି କର୍ମ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନୂତନ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବେ। ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପାଠରେ ସଫଳତା ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାକିରି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ା ସଫଳତା ହେବ। କୌଣସି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ, କ୍ୟାରିୟରକୁ ସଫଳତା କରିବେ। କର୍ମରେ ତତ୍ପରତା ସହିତ, ଉଦ୍ୟମାନ ସହିତ ତତ୍ପରତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆପଣେଇବେ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ସହିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସଫଳତା ହେବେ। ସ୍ୱଜନ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହିତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆଜି ଯାହା ପୁଞ୍ଜି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଇନକମ୍ କରେଇଦେବ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏ 3ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ସିଂହ, ତୁଳା ଏବଂ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଇଏ ମାସଟି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଆପଣ ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଆପଣ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯାହା ବି କର୍ମ କରିବେ ଏଇ ମାସରେ କରିବେ। ଆଗ ମାସ ପୁଣି ଆପଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଏ ସମୟଟାକୁ ଅତିବାହିତ ନ କରି ଟାଇମ୍ଟା ଭଲ ଅଛି, ସଫଳତା। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଥର ଏଇ କଥା କହୁଛି ଏଥିପାଇଁ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜି କରନ୍ତୁ, କଲେ ହିଁ ପାଇବେ। ଘରେ ଶୋଇଲେ ପାଇବେନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ଅଛି, ଲକ୍ ସାଥ ଦେବ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କର୍ମ କରୁଥିବେ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବେ, ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, କାମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଫଳ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ ସାଥ ଦେଉଛି, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଛି, ଧର୍ମ ସାଥ ଦେଉଛି, କର୍ମ ପିତା ସମସ୍ତେ ସାଥ ଦେବେ, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କର୍ମରେ ତତ୍ପର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା ରହିଛି, ମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କ କୃପା ରହିବ। ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି 3ଟି ରାଶି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି, ପୀଡ଼ା ପାଇଲେଣି, ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାକୁ ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରି ସଫଳତା କରନ୍ତୁ। 10 ଥର କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ କଥା, କାରଣ ସମୟଟା ପଳେଇଲେ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏ ମାସଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 3ଟା ରାଶି ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧାତ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି, କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ହେବେ। ଏ ମାସଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଉନ୍ନତିର ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଲାଭବାନ ହେବେ, ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତା। ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ 12ଟି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ କିଛି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଏ ମାସଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁନି, କିମ୍ବା ଅଳସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁନି, କି କୌଣସି କର୍ମକୁ ଭାବିକିରି ବସିକି ରୁହନ୍ତୁନି। କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳତା ହେବ। ଏଇଟା ଲକ୍ ସାଥ ଦେଉଛି, କାରଣ ବୁଧାତ୍ୟ ଯୋଗ ସବୁବେଳେ ଆସିନଥାଏ। ଗୋଚରରେ ବୁଧ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏସବୁ ସଂଯୋଗ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ହେଇ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବୁଦ୍ଧିମତାର ଦିନ ଆସିଛି, ଦକ୍ଷତା, ଦୃଢ଼ତା, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆୟର ମାର୍ଗର କାରକ ହେଉଛି ଇଏ। ବୁଧାତ୍ୟ ଯୋଗ ହେଲେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ ମାନେ ଆପଣ ସେ ସମୟକୁ, ଲକି ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳତା ହେବ। କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପଚାର କଥା କହୁଛି। ସମସ୍ତ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯାହାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକିଏ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଧଳା ମାନେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ କଉଡ଼ି ଗୋଟେ, ଗୋମେତି ଚକ୍ର ଗୋଟେ, ହଳଦୀ ଗୋଟେ, ଧଣିଆ ବାନ୍ଧି ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି ଅଟକି ରହିଛି, ବ୍ୟବସାୟ କିଛି ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁଠି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସଫଳତା ହେବ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଜୀବନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ରାତ୍ରରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମାଜର, ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ହେଇଛୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ଦେଉଛୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ। କମେଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ଆମର ଖରାପ ଦକ୍ଷିଣା। ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ନଦେଲେ ଆମେ ଏତେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆର ଫଳ ଆମେ କିଛି ପାଇବୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଅର୍ଥ ଧନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର। ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ।
ସେଇଥିରେ ଆମର ମନମୁଗ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳିବ, ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିବ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱସ୍ତି ଶାନ୍ତି ଭବନ୍ତୁ, ବସୁଧୈବଂ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ।